Hello dear students, I hope every one of you enjoying our classes, going through our study materials, additional reference materials, and also I hope you are taking the practice tests from our app. Already we have learnt about force and different kinds of forces. Today we are going to discuss about a different kind of force. Every day we experience this force, but generally we don't notice this force. Even we don't think and we don't consider it as a force, but it is a force. Before discussing about that new force, let us revise our previous concept that is about force once. Newton explained well about the force with his Newton's laws. In the first law, he explained that the position of the object or the state of the object remains the same until and unless an external force is acted upon it. Means if there is no external force acting on the body, means the state of the body remains constant. The body which is at rest remains at rest. The body which is moving in a straight line with uniform speed, it continuously moves in the straight line with the same speed. Its speed or velocity will not be changed because even it can't change its direction by itself. Is it clear? We understood that the first law states about the quality of force. The quantity of a force is given by our Newton's second law, that is F is equal to dp by dt. Rate of change of momentum gives us force. How much force is applied? That quantity, the magnitude, is given by our second law. Now, based on these two principles, mainly from the first principle, let us see some experiments. If I throw a ball like this on the floor, whether it is smooth or rough or on the lawn, after traveling some distance, what happens? What you have observed? Yes, its speed gradually decreases and finally it comes to rest. Yeah, you have observed that the ball comes to rest after traveling some distance. But again, Newton's first principle, it should not be stopped. When there is no external force acting in the body should continuously move. But why this ball stopped? Who stopped this ball? Got my question? మనము ఒక బాల్ ఏం చేసాము, ఒక లాన్లో ఇలాగా విసిరాము. విసిరి వెంటనే అది ఏమవుతుంది, కొంత దూరం వెళ్ళి 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 తనంతట తానుగానే ఆగిపోతుంది. ఎవరు ఆపలేదు కదండి, మీరు ఎవరు ఆపలేదు దాన్ని, కానీ తనంతట తానుగానే అది రెస్ట్లోకి వస్తుంది. కానీ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ప్రకారం మనకి ఏం జరగాలి, బాల్ ఏదైతే కంటిన్యూస్గా యూనిఫామ్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుందో అలాగే కంటిన్యూస్గా యూనిఫామ్ స్పీడ్తో మూవ్ కావాలి. కానీ అది కాకుండా ఏం జరిగింది, కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన వెంటనే ఆగిపోయింది. సో ఎందుకు ఆగిపోయింది అనేది నా యొక్క క్వశ్చన్. ఎవరైనా వచ్చి ఆపారా దాన్ని? లేదే, తనంతట తనగా ట్రావెల్ చేస్తూ రెస్ట్లోకి వచ్చింది. సో ఎందుకు ఆగిపోయింది అనే దాని గురించి మనకి ఆన్సర్ తెలియాలంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ని తెలుసుకోవాలి. ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మనం బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా బైక్ని ఆపాల్సి వచ్చినా, ఏదైనా కుక్క ఏదైనా అడ్డంగా వచ్చినా ఏం చేస్తాం? వి అప్లై బ్రేక్స్. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. మనం బ్రేక్స్ వేస్తున్నాం, అంతేగాని ఎవరో ఎదురుగా వచ్చేలాగా కార్ని ఆపట్లేదు కదా. సో వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద బ్రేక్స్ అండ్ హెన్స్ ద కార్ ఆర్ బైక్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు రెస్ట్. సో ఇది ఎలా రెస్ట్లోకి వచ్చింది? బ్రేక్స్ అప్లై చేసిన వెంటనే ఏం జరిగింది, ఇందులో ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. అలాగే మనం చూడండి, ఒక స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద నడిచేటప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, రఫ్ సర్ఫేస్ మీద నడిచేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్, లేదా మన యొక్క టైల్డ్ ఫ్లోర్ మీద ఆయిల్ వేసి దాని మీద నడిచినప్పుడు మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. రోడ్ మీద నడిచినప్పుడు మనకి చాలా గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, మనం చాలా హ్యాపీగా నడవగలుగుతాం. అదే టైల్స్ ఫ్లోర్ మీద ఆయిల్ వేశారనుకోండి, మనం నడిచేటప్పుడు ఏమవుతాం, జారి పడిపోతాం. సో ఇక్కడ మనల్ని ఏదో సేవ్ చేస్తుంది పడిపోకుండా, ఏంటది? ఓకే, అలాగే ఈ చాక్ పీస్ ఉంది చూసారా, ఇది జారిపోవట్లేదు, పట్టుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ హ్యాపీలీ హోల్డింగ్ దిస్. దీని మీద యాక్చువల్గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకి పనిచేస్తుంది, కానీ ఇది పడిపోవట్లేదు. ఐఎమ్ హోల్డింగ్ దిస్ మీన్స్ some other force is acting in the opposite direction to the gravitational force. అది మన కంటికి కనిపించట్లేదు. So what is that invisible force? We are going to discuss about
invisible force. Okay, that is also a kind of force. It has all same properties as that of force. That force is nothing but our friction. So we have so many benefits due to the friction, as well as we have some disadvantages also because of friction, and we have some methods to reduce the friction, to minimize the disadvantages because of friction. ఓకే, వాటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఏం తెలుసుకుందాం? అసలు ఫ్రిక్షన్కి రీజన్ ఏంటి, కాజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనకి ఏమైనా యూజెస్ ఉన్నాయా, అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ నష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, అలా నష్టాలు ఉంటే కనుక నష్టం తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించాలి. అలా ఫ్రిక్షన్ తగ్గించడానికి ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయా అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్ఫేసెస్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సర్ఫేసెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్ఫేసెస్ అనేవి చూడగానే మనకి తెలిసిపోతాయి చాలా రఫ్గా ఉన్నాయని, కొన్ని సర్ఫేసెస్ చూడగానే మనకి స్మూత్గా ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది. సో ఇంకా మనం టచ్ వల్ల కూడా చెప్పొచ్చు, కొన్ని సర్ఫేస్ని ఇలా టచ్ చేసిన వెంటనే మనకి అర్థమైపోతుంది చాలా రఫ్గా ఉన్నాయని, కొన్ని సర్ఫేసెస్ని టచ్ చేస్తే స్మూత్గా ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది. ఈ రఫ్నెస్ లేదా స్మూత్నెస్ అనేది కూడా రిలేటివ్నే. సో మనకి కంటికి కనిపించేది కానీ మనం చేతితో టచ్ చేసేది కానీ కంప్లీట్గా స్మూత్ సర్ఫేస్ అని మనం చెప్పలేం. రఫ్ సర్ఫేస్ అనేది చెప్పొచ్చు, కానీ మన కంటితో కానీ లేకపోతే టచ్తో కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్గాను స్మూత్ ఆబ్జెక్ట్ అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. ఎందుకంటే మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో చూస్తే అవి కూడాను రఫ్ సర్ఫేసెస్ లాగే బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకే, కానీ ముందు చెప్పుకున్న దానితో కంపేర్ చేస్తే వీటి యొక్క రఫ్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంతే. సో ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ మీద అసలు ఎట్లా ఉంటుంది అని చూస్తే, మీరు రఫ్ సర్ఫేస్ యొక్క రఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సర్ఫేస్ అనేది మీకు జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది. దాని మీద అయినా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ కూడా మనకి జిగ్జాగ్గానే ఉంటుంది. సో ఈ జిగ్జాగ్స్ని ఏమంటామంటే మన భాషలో ఎలివేషన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ టేకెన్ ఎస్ వన్ సర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ టేకెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్, what happens? See, this is elevation, depression, elevation, depression, elevation, depression, like that. This is elevation, depression, like that. So this elevation will be fixed in its depression, this elevation will be fixed in its depression, like that. So like this, what happens? They got interlocked, lock అయిపోయి. సో ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ లాక్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నీ ఆబ్జెక్ట్ని కొంచెం ముందుకు మూవ్ చేద్దామంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ ద లాకింగ్ సిస్టమ్. దిస్ ఇంటర్లాకింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. దీస్ ఆర్ ఎలివేషన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎలివేషన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. దీస్ ఎలివేషన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. దే గెట్ ఇంటర్లాక్డ్, and due to this interlocking, friction increases or friction will be created. Is it clear? ఇప్పుడు మనం ఫ్రిక్షన్ వల్ల వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, ఇంకాస్త మాట్లాడుకుందాం. ఏంటవి? సేఫ్ వాకింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఉందనుకోండి మనం ఈజీగా నడవగలుస్తాం, స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితే మనం జారి పడిపోతాం. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు వాక్ ఆన్ ద వెరీ స్మూత్ సర్ఫేస్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ స్లిప్పర్స్ లేదా షూ చూసుకున్నారనుకోండి, బాటంలో ఎట్లా ఉంటుంది, కొంత ప్యాటర్న్స్ డిజైన్స్ ఉంటాయి. అవి నేను చిన్నప్పుడు అనుకునేవాడిని, అబ్బా భలే ఉంది డిజైన్, ఎందుకు వేసారు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, డిజైన్ బాగుంది అనుకునేవాడిని. కానీ ద రీజన్ బిహైండ్ ద డిజైన్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ నెసరీ గ్రిప్ అలాంగ్ విత్ ద సర్ఫేస్. సో చూసారా, ఈ షూ యొక్క బేస్ అనేది కొంత ప్యాటర్న్లో ఉండడం వల్ల అది వెళ్ళి మన యొక్క సర్ఫేస్తో ఇంటర్లాక్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి గ్రిప్ వస్తుంది, మనం జారి పడిపోం. అదే బాగా యూజ్ చేసినటువంటి షూ లేదా బాగా యూజ్ చేసినటువంటి స్లిప్పర్స్తో, మనం బాగా యూజ్ చేసిన స్లిప్పర్స్తో నడిచినప్పుడు అంత గ్రిప్ మనకి దొరకదు, కొంచెం జారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సేఫ్ వాకింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఇప్పుడు మనం సైకిల్కి బ్రేక్స్ చూస్తుంటారు, ఆ బ్రేక్స్ అనేది బ్లాక్స్లో ఉంటాయి కదా, రబ్బర్ బ్లాక్స్. మనం ఎప్పుడైతే బ్రేక్ని అప్లై చేస్తామో ఆ బ్లాక్స్ వెళ్ళి రిమ్ని ప్రెస్ చేస్తాయి. మనం ఎంత గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే అంత ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా మన యొక్క వెహికల్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది లేకపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, టైర్కి మరియు బ్రేక్ షూకి మధ్య ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే అది స్లైడ్ అయిపోయి మన వెహికల్ ఎప్పటికీ ఆగదు. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అస్ టు
స్టాప్ ద వెహికల్స్. మనకి వెహికల్ ముందుకు వెళ్ళడం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆగడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అది ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తే ఉంది. ఏదైనా డేంజర్ వచ్చినప్పుడు లేదా మనం ఎక్కడ ఆగలేనప్పుడు ఆగలేదనుకోండి, మనకి ఇంకా వెహికల్తో ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? అన్నెసరీ యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. మనం ఆగాలనుకున్న చోట ఆగినప్పుడు ఇంకా మనకి ఆ వెహికల్ ఎందుకు? సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఈ లెసన్ చెప్తున్నాను, ఈ చాక్ పీస్ని పట్టుకున్నాను. నేను ఈ చాక్ పీస్ని పట్టుకున్నాను అంటే నాకు చాక్ పీస్కి మధ్యలో ఏదో గ్రిప్ ఉంది, అందువల్ల నేను దీన్ని పట్టుకోగలుగుతున్నాను, ప్రెస్ చేసి రాయగలుగుతున్నాను. మరి ఇప్పుడు ఈ చాక్ పీస్ చూడడానికి చాలా స్మూత్గా ఉంది. నా ఫింగర్స్లో ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి, చూసారా? ఫింగర్ ప్రింట్స్ చూసారా? లైన్లుగా ఉంటాయి, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి? లేకపోతే సంతకం రాకపోతే వేలు ముద్ర వేయడానికి, లేకపోతే ఇంకే ఫోన్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికా? మాత్రమే కాదు కదా. సో దే ఆల్సో ప్రొవైడ్ నెసరీ గ్రిప్. ఫ్రిక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అడ్వాంటేజెస్ టు హోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. పెన్ పట్టుకోవాలి, కొంచెం చూసారా, కొన్ని పెన్స్ పట్టుకునేటప్పుడు మనం పట్టుకుంటే పెన్ జారిపోతుంది, చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. లేదా పెన్ మీద కొంచెం ఆయిల్ వేశారనుకోండి సర్ఫేస్ మీద, మీరు పెన్ పట్టుకోలేరు, జారిపోతుంది. కొందరికి చేతిలో చెమట బాగా వస్తుంది, వాళ్ళు పెన్ పట్టుకుంటే చూసారా జారిపోతుంది. సో అది డిసడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి. సో మనం పెన్ను పట్టుకోగలుగుతున్నాం, చాక్ పీస్ని పట్టుకోగలుగుతున్నాం, ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ని పట్టుకోగలుగుతున్నాం. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇంకా ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఈ యొక్క బోర్డుని నేను వాల్కి ఫిట్ చేశాను అంటే మేకులు లోపలికి కొట్టాం కదా, నెయిల్స్. ఈ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, మేకు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇంటర్లాక్ కాకుండా మళ్ళీ మేకు బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇట్లా చాలా అడ్వాంటేజ్ మనకి ఉన్నాయి. మీరు కూడా కొన్ని అడ్వాంటేజ్ని వీలైతే నాకు మెసేజ్ చేయండి. మీరు రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారో నాకు మెసేజ్ చేయండి, చూస్తాను నేను, సరేనా? మరి లాభాలతో పాటు కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? లెట్ us see now. ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే జనరల్గా మన యొక్క మోషన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. ఫ్రిక్షన్ అపోజెస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఒకవేళ బైక్ చూడండి ముందుకు వెళ్తుంది అనుకోండి, టైర్కి రోడ్డుకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మనల్ని వెనక్కి పుష్ చేస్తుంది. అఫ్కోర్స్ ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల వెహికల్ కూడా ముందుకు వెళ్తుంది. అలాగే కొంతసేపు మీరు ఇంజిన్ ఆఫ్ చేశారు, ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చూడండి వెహికల్ కొంతసేపు ఆగిపోతుంది. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అపోజింగ్ ద మోషన్ ఆల్సో. మరి అపోజ్ చేస్తుందంటే, అపోజ్ చేయకపోతే ఏం జరిగి ఉండేది? వెహికల్ ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళేదిగా, మనకు మైలేజ్ పెరిగేదిగా. అపోజింగ్ ఫోర్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం కొంత ఫ్యూయల్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం, మనం కొంత ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. అదే లేకపోయి ఉంటే మన వెహికల్ ఇంకా ముందుకి ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చేది. అలాగని చెప్పి ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే అసలు పడిపోతుంది, అది అసలు డిసడ్వాంటేజ్. కానీ మనకి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అసలు వెహికల్ ముందుకి వెళ్ళదు. ఒకళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటే మనం ఎక్కువ ఫ్యూయల్ని కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్మాల్ డిసడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇంకా చూడండి, మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి మిక్సీ, గ్రైండర్ లాంటివి కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతాయి? అరిగిపోతాయి. పార్ట్స్ అన్నీ కూడా అరిగిపోతాయి, లేకపోతే విరిగిపోతాయి. మనం యూజ్ చేస్తుంటే మెషినరీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడాను నెమ్మదిగా అరిగిపోతాయి, వేరింగ్ అండ్ టేరింగ్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. మనం వేసుకున్న బట్టలు కూడా రోజు వేసి తీస్తుంటే ఏమవుతాయండి? పలచగా పెడుతుంటే లేదా? సో దిస్ ఆల్సో వేరింగ్ అండ్ టేరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇంకా మనం ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తాం కదా, సీలింగ్ ఫ్యాన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్యాన్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం రావాలి? గాలి రావాలి. కానీ గాలితో పాటుగా కొంతసేపు తర్వాత ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి ఫ్యాన్ పట్టుకుంటే నీకు ఎలా ఉంటుందండి? వేడిగా ఉంటుంది. మీన్స్ సమ్ electrical energy is wasted because of friction, due to which some heat is generated. ఫ్యాన్ బేరింగ్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందండి? మీరు చేతిలో ఒకసారి లైన్ చూడండి, చాలా వేడెక్కుతున్నాయి కదా, అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ హీట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అందువల్ల మన ఫ్యాన్ అనేది కొంతసేపటికి వేడెక్కిపోతుంది. ఆ వేడెక్కిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది కొంత దాన్ని రొటేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది, మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయింది, కొంత హీట్ ఎనర్జీ కింద వేస్ట్ అయిపోయింది. సో some heat energy is produced and because of which some electricity is wasted because of friction. అలాగని చెప్పి మనం ఫ్రిక్షన్ పూర్తిగా తీసేలేం. బట్ there are some methods to reduce the friction.